کہ صرف اور صرف ایک سال کے اندر اندر پورا کا پورا کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو لوگ سرگودا سے میرے صحافی بھائی بھی موجود ہیں، وہ یقیناً گزرتے ہوئے اس کارڈیالوجی ہسپتال کو اور کھڑے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، اور ابھی اس کی انوگریشن جنوری کے اندر جو ہے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ کریں گی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے اس کے او پی ڈی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو دل کے پیشنٹس ہیں ان کو انتظار کرانا کہ افتتاح ہو جائے گا تو وہاں کام شروع ہو، ایسا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ دور حکومت میں نہیں ہوتا۔ یہ 99% جو ہے 99% یہ منصوبہ تکمیل جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کی، اور اس کے اوپر تقریباً 8.568 بلین روپیز جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں۔ مارچ 2025 میں اس کی منظوری ہوئی تھی، تو مارچ سے اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ چند مہینوں کے اندر یہ الحمدللہ یہ اس وقت پوری بلڈنگ جو ہے وہ سرگودا کے جو لوگ ہیں، بلکہ صرف سرگودا نہیں، پورا سرگودا ڈویژن اگر میں کہوں، پورے ڈویژن کے اندر کوئی کارڈیالوجی کا ہاسپٹل موجود نہیں تھا، اور ان سب کو لاہور آنا پڑتا تھا، کسی بڑے شہر میں جانا پڑتا تھا۔ اب الحمدللہ وہ وہاں پر اپنا علاج کرا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ 189 بیڈز یہ جو ہے وہ 85 کنال کے اوپر یہ جو ہے یہ بلڈنگ ہے، جس میں 189 بستر ہیں، اور اس کے اندر جدید ترین جو اس وقت لیٹسٹ دنیا کے اندر کیتھ لیب موجود ہے، وہ ہے، اینجیوگرافی ہے، سی سی یو ہے، آئی سی یو ہے، کارڈیک سرجیکل جو ہے وہ آئی سی یو سمیت تمام سہولیات جو ہیں اس پہ موجود ہیں، اور اس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک شاہکار جو اس وقت لاہور میں، آپ لوگ میجورٹی لاہور میں رہتے ہیں اور آپ وہاں گزرتے ہوئے نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کو آپ دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ جو کہ چیف منسٹر صاحبہ سے کہا جاتا ہے کہ کچھ جن تعمیر کر رہے ہیں اس ہسپتال کو، کہ اتنا بڑا 1000 بیڈڈ سرکاری ہسپتال، پہلے تو شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو کہ 1000 بیڈڈ ایک کینسر ہاسپٹل جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ اتنی جلدی میں، اتنی تیزی میں جو ہے وہ بن جائے۔ یہ 333 کنال کے اوپر یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کینسر ہاسپٹل ہے، اور اس کی لاگت 74.92 بلین روپیز ہے۔ اس کی مدت جو ہے وہ 2027 میں اس کو کمپلیٹلی جو ہے فنکشنل ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اس جنوری میں جو اس کی او پی ڈی ہے، اس کی ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گی، اور تاکہ جو کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بیچارے جن کو جگہ نہیں ملتی، اور خاص طور پر بہت سارے ایسے بڑے بڑے اسپتال بھی ہیں جن کے یا تو بہت چھوٹا سا کوٹا رکھا ہوتا ہے دکھانے کے لیے اور احتیاط لینے کے لیے کہ یہ کینسر کا ہاسپٹل ہے، یہاں پر کسی بھی سٹیج کے کسی کینسر پیشنٹ کو نہ نہیں کی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، کس پاکستان کے صوبے سے وہ آیا ہے۔ تمام تر پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد اس کی او پی ڈی، جیسے میں نے کہا جنوری فیبری کے اندر اس کی او پی ڈی کا افتتاح جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود فرمائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں، جو اس وقت 59 رورل ہیلتھ سینٹرز RHC جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آؤٹ سورس کیے گئے تھے، جس میں ابھی تک اکتوبر تک 16,000 سے زائد سرجریز کی گئی ہیں۔ پہلے ان RHCs کے اندر پہلے تو سٹاف نہیں ہوتا تھا، اور نہ کوئی اس کے اندر اکوپمنٹ ہوتا تھا۔ ان RHCs کے اندر جو ہے وہ اس وقت تک اکتوبر تک، اب تو یقیناً اس کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، 16,000 کے قریب سرجریز کی جا چکی ہیں۔ تو یہ پوری طرح فنکشنل یہ ہیلتھ کلینکس جو ہیں، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ بڑے ہسپتالوں کی طرف جو ہے وہ پریشر اس لیے ہوتا ہے بیکاز چھوٹے جو RHC ہیں، BHUs ہیں، یہ اپنا کام چونکہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی بڑے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے 1087 BHUs اور 173 رورل ہیلتھ سینٹرز جو ہیں ان کو اپ گریڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس وقت تک، اور مزید 31 دسمبر 2025 تک جو انشاءاللہ کل ہوگی، اس میں مزید 434 مریم نواز ہیلتھ کلینکس جو ہیں وہ ریویمپ کر لیے جائیں گے، اور 821 مریم نواز جو ہاسپٹلز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی جو ایک اور چیف منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروگرام ہے، پچھلے دور حکومت میں جو
जो OPDs हैं उनके अंदर भी अद्वियात जो है उसकी फराहमी बंद कर दी गई थी, और चीफ मिनिस्टर ने तो उसको भी रिवाइव किया आके उससे एक कदम आगे बढ़कर अद्वियात जो है लोगों के डोर स्टेप तक उनको जो है वो 3 महीने का स्टॉक जो है वो दिया जाता है। इसके अंदर अभी तक 17,774 अद्वियात के पैकेजेस जो हैं वो मरीजों तक भिजवाए गए हैं, जिनमें से 8,827 हेपेटाइटिस, 8,920 TB की अद्वियात जो है वो शामिल हैं। और इसके लिए जो हमारे इस तरह के पेशेंट्स हैं और मोस्टली वो एल्डर सिटीजन्स होते हैं, उनको अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ते, उनको घर पर जो है ये अद्वियात मिलती हैं। उसके बाद इंसुलिन जो है उसकी भी होम डिलीवरी का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू किया था टाइप 1, और इसी में जो बच्चे हैं छोटे बच्चे उनको भी जो है वो इंसुलिन प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनका भी शुरू किया हुआ है। इस तरह बच्चों की हार्ट सर्जरीज का प्रोग्राम है, और हज़ारों सर्जरियां इस वक्त बच्चों की हार्ट सर्जरीज जो है जिसमें हर सूबे के बच्चे शामिल हैं, उनकी हार्ट सर्जरीज जो है वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। इसी तरह उनका डायलिसिस प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। उस डायलिसिस प्रोग्राम के तहत भी जो उस कार्ड की अमाउंट है वो 7 लाख थी पिछले साल, इस साल उसको 10 लाख कर दिया गया, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने आई थी कि ये रकम कम है एक साल में इस्तेमाल होने के लिए, बिकॉज आखिरी दिनों में जब साल के आखिरी जो है अयाम होते हैं तब तक ये कार्ड अपनी जो है वो लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुका होता है। पेशेंट्स जो हैं आपको पता है कि जिनके डायलिसिस हो रहे हों उनके बीच में गैप नहीं लाया जा सकता, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया जो है डायलिसिस कार्ड की जो है वो बढ़ा दिया गया। इसके बाद टेली मेडिसिन सर्विसेज, दुनिया के अंदर आप जो एडवांस मुल्क हैं उनमें आप टेली मेडिसिन सर्विसेज देखते हैं, जिसमें फिर वही बात है कि जो प्रेशर है अस्पतालों के ऊपर उसको टेक केयर करने के लिए कोई छोटी मोटी बीमारी है तो डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन मौजूद होगा, उस डॉक्टर से जो है वो अपने बारे में गाइडेंस ली जा सकती है, और फिर अगर वो डॉक्टर ये महसूस करे कि इसके लिए किसी अस्पताल की अपॉइंटमेंट जो है जरूरी है तो वो डैशबोर्ड के साथ लिंक्ड होगा अस्पतालों के, और वो रेफर कर दिया जाएगा कि इस पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल में देखा जाना जरूरी है। इसके साथ साथ कम्युनिटी जो सतह है उस पर भी सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक मरबूत निज़ाम बनाया गया है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। 4 अजला में 520 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त दहलीज पर शहरियों को जो है ये सहूलियात फराहम कर रहे हैं, और 25 दिसंबर से जो है इसकी लॉन्च जो है वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो हो चुकी है। उसके साथ साथ जो फील्ड हॉस्पिटल है और हेल्थ क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन फील्ड हॉस्पिटल्स और जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उसके ज़रिए अपने इलाज करा चुके हैं, और यही आपने मैकेनिज़्म जो है वो सैलाब में भी देखा, जहां पर मेडिकल कैंप्स जो हैं इन्हीं फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स के ज़रिए जो है वो कायम किए गए थे, और उसके अलावा भी जो मेडिकल कैंप्स थे उसके अंदर भी 12 लाख से ज़्यादा लोग जो है 12.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनका इलाज हुआ। उसके बाद जो हमारी बच्चों की सेहत है और हिफाजती टीके हैं उनके हवाले से भी मैं ये खुशखबरी आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें पिछले साल जो कवरेज थी बच्चों की वो 84% थी। 84% बच्चों को जो है हिफाजती टीके लगाए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है इसकी तादाद बढ़कर 90% हो चुकी है। 90% से ज़्यादा बच्चों को इस वक्त हिफाजती टीके जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, और जो 67 लाख बच्चों को वैक्सीन जो है लगाई गई है, जो सूबाई हदफ हमें मिला था उसका 90% पंजाब ने अचीव किया है। कोई और सूबा इसके करीब भी जो है वो पहुंच नहीं पाया। तमाम तरह की वैक्सीन, सांप काटे की वैक्सीन हो, कुत्ता काटे की वैक्सीन हो, ये तमाम वैक्सीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के तमाम अस्पतालों में वाफिर जो है वो तादाद में मौजूद हैं। उसके बाद खसरा के हवाले से जो 1 करोड़ 50 लाख बच्चों को खसरा के इंजेक्शन लगाए गए हैं, इनमें पिछले साल 7,829 केसेस रिपोर्ट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सिर्फ 3,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो तकरीबन 60% कमी की निशानदेही इसलिए करते हैं बिकॉज इन बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन जो है वो इनकी की गई थी। उसके साथ साथ जो टेस्ट कराने का जो एक मैकेनिज्म है, आपको पता है बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो कायम की गई हैं टेस्ट कराने के लिए, और इन तमाम जो टेस्ट लेबॉर्ट्रीज हैं इनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है ताकि ये बेहतर से बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सकें। अब मैं जल्दी से एक जो और अहम मंसूबा है जो अब अमन व अमान से मुतालिक है वो है स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी जो है, ये भी पहले भी
फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो उस वक्त खादम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। इसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आगे बढ़ाया है और अगले साल तक जो है 131 तमाम तहसीलों के अंदर सेफ सिटी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगी। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहिबा के दिल के बहुत करीब है और वो ये हमेशा इस बात का इजहार करती हैं कि बच्चों पर, बुजुर्गों पर या ख़वातीन पर जो है तशद्दुद उनकी रेड लाइन है और इसको वो कभी किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देती। तो जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जिसमें खातून को खुद किसी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं जो 24/7 अवेलेबल है। और 15 पर अगर जो है इमरजेंसी में अगर कोई खातून 15 पर कॉल करती है उसके बाद उसको ऑप्शंस मिलते हैं कि वो वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए अगर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसको वो भी मिल जाता है। उसके साथ साथ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि अब ड्रोन्स जो है वो भी ख़रीदे गए हैं कि सबसे पहले जाए वकूआ के ऊपर जो है वो ड्रोन्स पहुंचकर वहाँ पर जो जाए वकूआ है उसकी इंस्पेक्शन करेगी। उसके साथ साथ लाहौर के 41 जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर पैनिक बटन्स, जिनको आप पिंक बटन्स भी कहते हैं, पैनिक बटन्स भी कहते हैं, वो पैनिक बटन्स जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है कि खुदा न खास्ता अगर बच्चियाँ जो हैं उनको कोई हरासमेंट या कोई प्रॉब्लम हो तो वो रब्ता कर सकती हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के 342 मुकामात पर पैनिक बटन्स मौजूद हैं जो अपना काम जो है बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसके साथ साथ विमेन सेफ्टी ऐप भी जो है वो मौजूद है जिसमें ख़वातीन चैट के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो अपने मसाइल या अपनी रिपोर्ट जो है दर्ज करा सकती हैं। और अब तो मोबाइल जो है वो पुलिस स्टेशंस भी आपने देखे हैं, जो मोबाइल पुलिस स्टेशन जो है वो भी ख़वातीन की खिदमत कर रहे हैं। सो ये जो है इस हवाले से। उसके बाद जो एक बीच में रह गया जो हेल्थ के हवाले से, जो बच्चों की स्क्रीनिंग जो है वो ग़िज़ाइयत के हवाले से जो की गई है उसको भी एनहांस किया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हस्पतालों के अंदर जो किया गया है जिसमें आप देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कि आपको कोई दवाई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम अद्वियात आपको यहाँ मिलेंगी, तमाम टेस्ट आपके जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे। कैथ लैब्स जो हार्ट से रिलेटेड कैथ लैब्स हैं पूरे पंजाब में उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। DHQ मियाँ वाली, नाम ज़रा ज़हन में रखिएगा, मियाँ वाली DHQ में सबसे पहले जेलम, झंग और अटक में जो है वो नई कैथ लैब्स 15 जनवरी से इंशाल्लाह ताला फाल होंगी और अपना काम करना शुरू करेंगी। अप्रैल 2025 तक मज़ीद 8 कैथ लैब्स जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है बनाई गई हैं। और ये ख़ास तौर पर वो इलाके जो ज़्यादा दूर दराज हैं या जहाँ पर लोगों की एक्सेस जो है वो नहीं हो पाती, उन जगहों को इसके अंदर जो है वो अपडेट किया जा रहा है। अब जो क्राइम के हवाले से कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2025 में मजमूई जराइम जो है 2023 के मुकाबले में 57% और 2024 में जो है उसके मुकाबले में 36% इस वक्त कम रिपोर्ट हुए हैं। और ये तमाम फिगर्स जो है ये 15 पे आने वाली कॉल्स जो है और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है उसके ज़रिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। डकैती के जो केसेस हैं 2025 के दौरान 2023 और 24 के मुकाबले में 44% कमी है। रॉबरी के केसेस में जो है वो 23 के मुकाबले में 67% और 24 के मुकाबले में 52% की नुमाया कमी जो है वो है। स्नैचिंग अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 41% 24 के मुकाबले में और 23 के मुकाबले में 62% जो है वो कमी है। जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग है उसके अंदर जो है वो पिछले साल से 28% कमी है। कार चोरी के अंदर पिछले साल के मुकाबले में 42% कमी है। और इसके अलावा जो व्हीकल्स चोरी होती हैं उसमें भी 31% कमी मौजूद है। इसके साथ साथ जो गाड़ियों की स्नैचिंग मैंने आपको बता दी, मोटरसाइकिल मैंने बता दी। तो ये जो तमाम क्राइम के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट कमी आपको देखने को मिलती है। ये तमाम वो जाहिर करती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वादा पुरअमन और पुरसुकून खुशहाल पंजाब का किया था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई हैं। और अगर एक सूबा पुरअमन होगा, अगर एक सूबा जो है उसके अंदर दहशतगर्दी नहीं होगी, उसके अंदर जो है वो अपने आप को ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, मर्द महफूज तस्लीम करेंगे,
تو ہی گورننس جو ہے وہ بہتر سمجھی جاتی ہے. گھر بیٹھ کر کہہ دینا ہماری گورننس بہت اچھی ہے تو وہ کہہ لیں آپ, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ صحت کے حوالے سے سہولیات ہوں یا امن و امان کے حوالے سے سہولیات ہوں, الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی پہلی سپیچ میں جو وعدے پنجاب کے عوام کے ساتھ کیے تھے اس میں ان کو کامیابی ملی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری ہے. مجھے امید ہے, میری دعا ہے کہ آنے والا سال اس سے بھی زیادہ بہتر, اس سے زیادہ خوشحال, اس سے زیادہ پرامن اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ. جی, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے, مہربانی, چونکہ آپ جیت صحافی ہیں. جی جی رمضان کے حوالے سے بات کی, ڈینٹل کلینکس. جی, ڈینٹل کلینکس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ تمام جو ہسپتال ہیں, جو بڑے DHUs ہیں, جہاں جہاں پر بھی ڈینٹل کی سہولیات موجود ہیں, جہاں پر یہ شعبہ جات موجود ہیں, ان کے اندر بھی ان کو بھی ریویمپ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی جو بہتر مشینری ہے وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ڈینٹل کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر جو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بیکاز دانتوں کے ذریعے, اس صفائی کے ذریعے بہت سارے, اگر وہ اکوپمنٹ صاف اور ہائیجینک نہیں ہو تو پھر وہ بہت ساری بیماریوں کو بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے. سو اس کے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ ویجیلنس چیف منسٹر صاحبہ کی موجود ہے, اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ڈینٹل کے حوالے سے بھی جو شکایات چیف منسٹر صاحبہ تک اگر گاہے بگاہے پہنچتی بھی ہیں تو وہ فوراً ایڈریس بھی ہوتی ہیں. جی سب کو کیا جائے گا بھائی. جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, ان کا سکوپ بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ جو فیک ادویات ہیں یا جو ملاوٹ ہوتی ہے ادویات کے اندر اس کے اوپر وہ اسٹرکٹ ایکشنز لے سکیں. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس حوالے سے آپ کو بہت بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. آپ آپ کو یہ پتا ہے محبوب صاحب کہ کتنے ڈاکٹر بناتے ہیں ہم سال میں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ایک سال میں جو ہے وہ بنتے ہیں بھائی, یا انجینئرز بنتے ہیں, وہ ہماری سرکاری جاب سے کہیں زیادہ ہیں. سو جن بچوں کو, اور بائی دا وے جو لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے باہر بھجوا دیا, آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں نا اتنے سارے پروفیشنل باہر جا رہے ہیں. اگر کسی کو باہر جا کر ایک بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کرنے کا حق ہے, لیکن جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر اب تو مختلف سسٹمز بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, جو سسٹم ہم نے لوکم, ایک نیا لوکم سسٹم جو ہے وہ بھی صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے. پروفیشنلز کو ایک بہت بڑی منہ مانگی ان کی جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر, جو پروفیشنلز ہیں, ایسے ڈاکٹرز جو کم ملتے ہیں, جن کے ایون آپ اندازہ لگا دیجئے کہ انستھیزیا دینے والے ڈاکٹرز کی بھی کمی تھی پنجاب کے اندر, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کمپلیٹ کیا. اور یہ جو کیتھ لیبز میں نے آپ سے گزارش کی ہیں, یہاں پر تمام پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو پہلے میک شور کیا گیا ہے. ابھی اس وقت کارڈیولوجی جو سرگودا ہے اس کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, ریکروٹمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ جا کے اس کے افتتاح کریں گی. آدھے ادھورے افتتاح کرنے کا ان کو شوق نہیں ہے. آپ بھی پیٹ صافیوں میں تھے نا؟ اچھا اوکے. کیا ساڑھے والوں جواب ہے جی, کوئی اور سوال کا؟ جی
नहीं, बहुत भाई, वो पूरी तरह पॉलिसी जो है बिल्कुल मौजूद है। जो यंगस्टर्स हैं उनको ये हेल्थ क्लिनिक्स दिए जाते हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके साथ साथ वो 24/7 उसको जो सरकारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लेबॉर्ट्री कायम की गई है, कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।